لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على النبي المحمود الحافظ والحامد المحمود إلى واسطنا لا ولا تحد محدود النذير المؤيد والبشير المصدق والمصطفى الأمجد أبي القاسم صاحب روائي وشفاعتي وحوزه المظهر بصفات الله والمخصوص بذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله إمام المشايخ والمغارب الذي يقر فرض على الحاضر والغائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد ولعنة الله على منكر فذلك ومنعت بربوبيته وقاسم حقوقه ولعنة الله على أعداء علي وعلى أعداء الحسين من يومنا هذا إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولاية علي حسني فمن دخل حسني آمن من عذابه محمد وآل محمد صلى الله اللهم صل على محمد آگے آ جائے آپ لوگ درمیان کے فاصلے ختم کرتے اس لیے جو عنوان ولایت علی ہے قدیری پر بھی بس سے دور نہیں ہوتے ایک سلوات پڑھتے محمد وآل محمد قلب نشر دین ہے بس میسا تھوڑا گڑبڑ ہے اسے بھی نہیں کر لیے نعرہ حیدری کائنات کی ہر چیز کو اس بات کا فرق ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے آسمانوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے زمینوں کو اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے اللہ کے مخلوق ہونے پر فخر ہے لیکن کبھی غور کیا اللہ کو کس بات کا فخر ہے آئیے آج بتاتا ہوں میں اللہ کو کس بات کا فخر کی ہے شاعر کہتا ہے کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ذرا بیدار ہو جائے گا آپ نے بس اپنے فخر ہونے پر محسوس کیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمارا خالق اللہ ہے لیکن آؤ آج میں وہ چیز بتاؤں گا جس پر اللہ کو فخر ہے کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و ثنا ہے چودہ کو فخر ہے کہ یہ وہ بندے ہیں تیرا یہ شرف ہے کہ تو چودہ کا خدا تیرا یہ شرف ہے کہ تو چودہ کا خدا ہے عنوان ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت آج محرم الحرم کی آج چھٹی مجلس ہے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے عنوان ہے علی کی ولایت اور میں جملہ شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر تمام انسانی مل جائے تو ولایت علی کے عنوان کی ہم کی ادائیگی نہیں کر سکتے اب تک جو میں نے گفتگو کی آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے یاد دلا رہا ہوں کہ عنوان ہے علی کی ولایت میں نے ولایت کی اہمیت کو بتایا تھا اصول اور فروع کے اصل کو علی کی ولایت کہتے ہیں پھر ولایت کے معنی بتائے تھے ولایت کی اقسام بتائی تھی یہ سب ہونے کے بعد کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ولایت کون دیتا ہے ولی کون بناتا ہے یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی غدیر تک اب اسی سے آگے میں اپنی گفتگو کو جاری رکھنا چاہتا ہوں زیادہ دیر نہیں اس کے بعد مجلس کا ایک سلسلہ اس وجہ سے بہت ہی وقت کے قلیل میں ذکر کثیر میں کرنا ہے بس آپ لوگ میرا ساتھ دیجیے گا اللہ ولایت بناتا ہے اللہ ولی بناتا ہے ولی بنانے کا حق اللہ کا ہے ملا کا ہے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بناتا ہوں کوئی اور نہیں جناب آدم کو اللہ نے بھیجا کہا فلاں کو اپنے بعد خلیفہ بنانا اور محمد کی نبوت کی بشارت دینا ہر نبی دنیا میں آتا گیا محمد کی نبوت کی بشارت دیتا گیا جب محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے جب اپنا زندگی کا آخری حج کہہ کر پلٹ رہے تھے ایک مقام پر روکا گیا جس کا نام خدیر تھا اللہ نے کہا اگر محمد علی کی ولایت
کوئی بھی کام انجام نہ دیا. اللہ نے قرآن میں ہر کام کو بتایا, نماز کو بتایا, روزے کو بتایا, حج کو بتایا, زکات کو بتایا, بندوں کے احکامات کو بتایا. کیا کہتا گیا؟ اے محمد مسلمانوں سے کہہ دے, اے محمد مسلمانوں سے کہہ دے, اے محمد مسلمان سے کہہ کہ نماز واجب ہے. لیکن جب علی کی ولایت آئی, کہا اے محمد کہنا نہیں ہے, ہاتھوں پر اٹھا کر بتانا بھی, ہاتھوں پر اٹھا کر بتانا بھی. ہر نبی کو یہ وصیت خدا کرتا گیا, اے آدم وقت آخری میں اگر محمد کا بشارہ نہ دیا تمہاری نبوت بیکار. اے عیسیٰ اگر محمد کی گواہی نہ دی تو تمہاری نبوت بیکار. اے یونس اگر علی محمد کی ولایت نہ بتائی, محمد کی نبوت نہ بتائی تو تمہارا دنیا میں آنا بیکار. اے عیسیٰ اگر تم نے نہ بتایا تو چوتھے آسمان پر آنا بیکار. اے موسیٰ تم نے نہ بتایا تو کوہ طور پر آنا بیکار. اے یوسف تم نے نہ بتایا تو تمہارا حسن بیکار. گویا ہے کب 1,24,000 انبیاء کو اللہ کہہ رہا اگر محمد کی گواہی نہ دی تمہاری رسالت بیکار. اور اللہ محمد سے کہتا ہے علی کی ولایت نہ بتائی تو محمد جیسے کی رسالت بیکار. پتہ چلا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوت جس پر ٹکی ہو اسے محمد کہتے ہیں, اور محمد کی نبوت جس کے صدقے میں بچہ ہے اسے علی کہتے ہیں. اسے علی کہتے ہیں. آدم کی اولادوں میں پیدا ہونے والی میری باپ کی اولادوں تمہیں کیا معلوم علی کی ولایت کیا ہے؟ اللہ نے علی کی ولایت کو ہم جیسوں سے نہیں محمد جیسوں سے لگا, محمد جیسوں سے. جب انبیاء آدم نبی ہو کر, آدم صفی اللہ ہو کر, نوح روح اللہ ہو کر, موسیٰ کلیم اللہ ہو کر علی کے ولایت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا تو ہم مسلمان کیسے ہو سکتے؟ کائنات میں کسی کو ہمارے روزے رکھنے پر اعتراض نہیں, روزہ رکھنے پر اعتراض نہیں, نماز کے طریقوں پر اعتراض نہیں, حج کے جانے کے طریقوں پر اعتراض نہیں. اعتراض ہے یا حسین کیوں کہتے ہو,
या अली क्यों करते हो? तो जवाब मिला क्यों दुश्मनी है तुझको अली हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से, फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। जब नबियों मोहम्मद मुस्तफा के सामने साल अपने बच्चों को ले आया करते थे तो पूछा गया कि हम कैसे पहचाने कि हमारी औलाद है? नबी ने कहा अली की विलायत को आगे रखो, अगर ताज़ीमन उठकर खड़े हो जाए, अली का नाम सुनकर मोहब्बत करने लगे तो तुम्हारी औलाद है। अगर अली की विलायत का इनकार कर दे तो उनकी माओ के पास जाओ, ये नहीं कहा घर से निकाल दो या उनको सजा दो। नबी ने कहा उनकी माओ के पास जाओ, सवाल करो। क्या सवाल करो? शायर कहता है कि मौला अली की शान ज़मीन व ज़मीन से पूछ, मौला अली की शान ज़मीन व ज़मीन से पूछ, लौह कलम से पूछ, इसे आसमान से पूछ। अरे तेरे किसर के दिल में जो हुब्बे अली न हो, बच्चा कहां से लाई है? बच्चे की मां से पूछ, बच्चा कहां से लाई है? बच्चे की मां से पूछ। तो मेयार है खुद आलिम अहले सुन्नत जिसको इमाम शाफी कहा जाता, उनका शेर है, उनका बोले, उन्होंने कहा बुग़्ज़ु अलीइन मक्तूबतुन अला जबहात औलादी ज़िनाई। अरे अली की दुश्मनी जिनाज़ादों की पेशानी पर लिखी हुई होती है। अब ये तो तय हो गया ना, अली से दुश्मनी करने वाला हरामज़ादा ही होता है। तो अल्लाह मुक़र्रर करता है अपने वली को। बस आखिरी जुमला आपके रहमत तमाम, अल्लाह का हक है दुनिया में विलायत को अपने वली के सुपुर्द करना। हमारा और आपका हक है कि हम मीटिंग कर किसी को अपना खलीफा बना ले और कहेंगे कि आज से हमारा खलीफा है। जब रसूल की शहादत हो गई तब सकीफा तैयार हो गया। मौला कायनात अपनी रिदा ओढ़कर सकीफा में आ गए, कहने लगे तुमने किसको क्या बनाया? तो सब ने मिलकर कहा कि फलां साहब को वजीर बनाया, फलां साहब को खलीफा बनाया, फलां साहब के बाद फलां साहब ये है। तो मौला आलम खैर में आकर कहते कि मैं उसकी मशीयत बोलते हुए तुमसे पूछता हूँ, तुमने इनके अंदर ऐसा क्या देख लिया कि अपना खलीफा बना लिया? अब फिर मौला अपने फज़ाइल बयान करना शुरू कर दिया। मौला ने कहा क्या इनमें कोई अलीउल्लाह है? क्या इनमें कोई वलीउल्लाह है? क्या इनमें कोई रिसालुल्लाह है? क्या इनके दर पर सितारे नाज़िल हुए थे? सब कहते गए नहीं, सब कहते गए नहीं। मौला अपने फज़ाइल बयान करते गए। क्या ये बतूल के शौहर है? सबने कहा नहीं। क्या इनका उस्ताद है? सबने कहा नहीं। क्या ये दामाद रसूल है? सबने कहा नहीं। क्या ये इनकी मिसाल रसूल से ऐसी थी जैसे कि हारून को मूसा से थी? सबने कहा नहीं। क्या ये पर्दे महल में बैठकर लहजे कुदरत मोहम्मद मुस्तफा से गुफ्तगू करते हैं? सबने कहा नहीं। क्या इनके सर पर सितारा आया? क्या इन्होंने सूरज को बढ़ाया? सबने कहा नहीं। बस आखिरी जो तारीखी जुमला मेरे मौला अली ने कहा, मौला कहते हैं मैं नहीं कहता, मेरा बाप नहीं कहता, मेरा दादा नहीं कहता, मैं हलाली, मेरा बाप हलाली, मेरा दादा हलाली। क्या इनमें कोई निकाह वाला मौजूद है? क्या इनमें कोई निकाह वाला मौजूद है? यह एहतजाज है, आपको किताबों में मिल सकता है, टाइम नहीं है वरना किताब खोलकर भी बता सकता हूँ नंबर पर। तो विलायत देने का हक अल्लाह को है। बस जितना भी जुल्म हुआ है आले मोहम्मद पर अली की विलायत की। मैंने अपनी पहली मजलिस में कहा था कि लोगों ने करबला के मकसद को बदलना चाहा कि इमाम हुसैन फला मकसद से गए। नहीं, इमाम हुसैन ने खुद नहीं कहा, मौला को मालूम था आगे जाके क्या सियासत होने वाली है, इसलिए सामने जो दुश्मन खड़े थे उनके मुंह से उगलवा दिया। कहा नमाज़ा तक़तुलूनी, तुम मुझे क्यों कत्ल करते हो? तो सामने से जवाब क्या है? यज़ीदियों ने जवाब दिया बुग़्ज़न लिअली, आपके बाबा अली की दुश्मनी। करबला बर्पा हुई अली की विलायत। आज जो मखसूस थी, आज जो मुझे मसाइल पढ़ना है वो करबला का, वो नासिर हुसैन है। जब आपने गुरबत में मेरे मौला हुसैन ने सदा दी थी हल मिन नासिरुन यंसुरना, अरे है कोई जो गरीब हुसैन की मदद करे, तो मौला असलत ने अपने आप को झूले से गिराया। बीवियों में कोहरान हो गया कि असलत ने हुसैन की आवाज में अल्लाह कह दिया। बड़े सख्त मसाइब है। अरे जिनके यहाँ उन माओं से पूछो जिनकी गोद में उनके छोटे बच्चे होते हैं, अगर माँ को कुछ हो जाता है ना बच्चे को, तो माँ तड़पती रह जाती है, चैन से जिंदगी नहीं
किसी भी जानवर को ज़िबा करने के लिए कई शर्तें हैं, जिनमें से 3 शर्तें ये हैं, वो भूखा प्यासा ना हो, दूसरी शर्त ये है कि खंजर खुद ना हो, तीसरी शर्त ये है कि वो 6 महीने से कम का ना हो, चौथी शर्त ये है एक जानवर को दूसरे के सामने ज़िबा नहीं किया जाता। लेकिन करबला में हुसैन की गोद में असगर को ज़िबा कर दिया गया। और पानी कितनी जरूरत होती है 6 महीने के बच्चे को, पानी की कितनी जरूरत होती है? डॉक्टरों से पूछो जो अपने बच्चों को पानी पिलाती है ना, उनसे पूछो छोटे बच्चे को पानी की कितनी जरूरत होती है, तो जवाब ये दिया गया एक छोटे से रुई के टुकड़े को पानी में भिगाकर बच्चे के होठों पर लगा दिया जाए। अरे इतनी ही प्यास की जरूरत अपनी असर को थी, इतना ही पानी मेरा मौला हुसैन नाम था गया। जब नाम दिया गया तो जमीन के सर को लुटा दिया, किसी ने आकर पानी ना दिया। बेसाख्ता हुसैन ने रोकर कहा, अरे ओ शियो, तुम अगर करबला में होते तो देखते कि हुसैन कैसे बात बोल रहा था। हुसैन ने असगर को गोद में उठा लिया। अब मेरा मौला हुसैन अपने कुरान को हाथों में लेकर घोड़े पर सवार हो गया। कहने के मौला, ऐ असगर, तू भी हुज्जत खुदा का फर्जत है, अपनी हुज्जत को तमाम कर। अकबर ने वो असगर ने खुतबा देना शुरू किया। इस तरीके से खुतबा कि अपनी सूखी हुई ज़बान को अपने होठों के अतराफ फिराना शुरू किया। इतने में लश्कर यजीद में इनकलाब आना शुरू हुआ। इधर मौलाना ने कहा कलाम हुसैन के कलाम को पता कर दे, तो हुरमुला ने ऐसे तीर को निकाला जिसको ऊंटों को काबू करने के लिए चलाया जाता था। वो तीर इतना वजन था कि उसकी कमान को 3 जने मिलकर पकड़ा करते थे तीर चलाने के लिए। 3 जने मिलकर वो उसकी कमान को जमीन पर रखते, फिर 14 शख्स अपने कंधे पर तीर को रखकर निशाना लगाता था। मतलब ये है कि तीर शहज़ोबा को चलाने के लिए इतना वजन थी, 5 लोग की जरूरत होती थी उस तीर और कमान को पकड़ने के लिए। उस तीर को मौलवी ने 6 महीने के बच्चे पे चला दिया, 6 महीने के बच्चे पे चला दिया। अब हुसैन गोद में है, हुसैन असगर से बातें कर रहे हैं, ऐ बेटा असगर, मुझे माफ करना, बाबा हुसैन पानी ना मिला। इतने में हुरमुला ने इधर तीर चलाया, और तीर भाग का तीर था, इधर तीर चला। हुसैन के बच्चे की नजर तीर पर पड़ी, हुसैन का असगर उछल कर तीर को ले गया। तीर की निशानी क्या थी? असगर के कंधे की हड्डी को तोड़ता हुआ तीर हुसैन के बाजू में लग गया। और राविया ने कहा, तीरे शहज़ोबा जब लगता तो खाली नहीं निकलता, हड्डियां को लेकर निकल जाता। और एक तीर असगर के कान में लगा, कान से लगकर दूसरे कान से निकला। बेसाख्ता हुसैन ने कहा, अम्मा, मेरा बच्चा ज़िबा कर दिया गया। अब हुसैन चले असगर को लेकर, अब आके दामन में छुपाए हुए खैमे के सामने जाके रुके। देखा खैमे के घर पर सकीना खड़ी है, रवाब खड़ी है, इधर हुसैन की नजर असगर के